గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్లైన్స్ ప్రోగ్రామ్కు స్వాగతం. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మనతో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ వీరభద్రాచార్యులు మనతో ఉన్నారు. ఆయన పూర్తిగా మీకు రామభద్రాచార్యులు మనతో ఉన్నారు. ఆయన పూర్తి సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తారు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ గురించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఎంత డెప్త్గా ఈ సబ్జెక్టు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుందో మనకు సార్ పూర్తిగా వివరిస్తారు. సార్ నమస్తే సార్. సార్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టు 50 మార్క్స్ ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ చాలా ఒక రకంగా ఈజీ అయినప్పటికీ కూడా కొంత కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. సో దీని గురించి పూర్తిగా వివరించండి సార్. ష్యూర్, తప్పక. టుడే ఇన్ దిస్ సెషన్ we discuss things relating to transformation of sentences. The transformation of a sentence means changing its form only without altering its sense. భావంలో మార్పు లేకుండా సెంటెన్స్ యొక్క ఫార్మ్లో మాత్రమే మార్పు తీసుకురావడం. ఎలా దాన్ని ఎలా సాధ్యం చేస్తాం, అది ఈరోజు మనం ఈనాటి సెషన్లో మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద various aspects relating to transformation of sentences. Here in this session, we know how we can change interrogative sentences to affirmative sentences or assertive sentences, negative sentences into affirmative sentences, imperative sentences to assertive sentences. Likewise, we also know how we can change voice without changing meaning. We can also discuss matters relating to the degrees of comparison without changing meaning. In the same way, how we can change a simple sentence into a complex sentence and vice versa. How we can change a simple sentence into a compound sentence and vice versa. That means, a compound sentence into a simple sentence, like that. Now, let us first think about how we can change an interrogative sentence into an assertive sentence and vice versa. Look at these sentences. It is not wisdom better than riches? Is not wisdom better than riches? It is an interrogative sentence, because there is a question mark and the helping verb is before the subject. The inversion is there. When the helping verb is put before the subject, it is an interrogative form. So, is not wisdom better than riches? Yes, wisdom is much better than riches. That is the assertive form. That means ordinary sentence. Another example, who does not know that 2 and 2 make 4? If you change it into an assertive sentence, everyone knows that 2 and 2 makes 4. So, similarly, some more examples. Interrogative sentence, is that the way a gentleman should behave? Assertive, that is not the way a gentleman should behave. I never asked you to do it, that is an assertive sentence. If it is changed into interrogative, did I ever ask you to do it? I never asked you to do it. నేను ఎప్పుడు అడగలేదు నేను ఆ విధంగా చేయమని, ఆ పని చేయమని. నేను ఎప్పుడన్నా అడిగానా నేను ఆ పని చేయమని? అది ఇంటరాగేటివ్. డిడ్ ఐ ఎవర్ ఆస్క్ యూ టు డూ ఇట్? మీనింగ్ ఏమీ మారలేదు, కానీ ఫామ్ మాత్రం మారింది. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ నో సెన్స్ ఇన్ డూయింగ్ దాట్. ఆ పని చేయడంలో ఏం అర్థం లేదు, అర్థం లేని పని చేసాం. ఈజ్ దేర్ ఎనీ సెన్స్ ఇన్ డూయింగ్ దాట్? దట్ ఈస్ ద ఇంటరాగేటివ్ ఫామ్. దేర్ ఈజ్ నో సెన్స్ ఇన్ డూయింగ్ దాట్. పుట్ ఇట్ ఇంటూ ఇంటరాగేటివ్. పుట్ ఈజ్ బిఫోర్ దేర్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ సెన్స్ ఇన్ డూయింగ్ దాట్? Similarly, health is more precious than wealth. Put is before health. Is not health more precious than wealth? So, in all these changes, what do you find mainly? What do you find mainly in making these changes?
I think you might have noticed that the negativity is changed along with the format. See the last example, health is more precious than wealth. Health wealth కన్నా చాలా విలువైనది. హెల్త్ వెల్త్ కన్నా విలువైంది కాదా అని అడుగుతున్నాం. ఈజ్ నాట్ హెల్త్ మోర్ ప్రెషస్ దాన్ వెల్త్? సో మీనింగ్ ఈజ్ ద సేమ్, బట్ ఫార్మాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. And in making this change, we have gone for making a negative question, is not health more precious than wealth? That negativity is not there in the assertive form. Similarly, the previous example, there is no sense in doing that. There is negativity in assertive form. When there is no negativity in assertive form, introduce negativity in the interrogative. In the assertive there is negativity, there is no sense in doing that. So, remove that negativity in the interrogative. Is there any sense in doing that? So, that way if there is negativity in the assertive form, remove it and go for interrogative form. And if there is no negativity in the assertive form, introduce negativity in the interrogative form. So, if we just look at those two examples which are available here, we can very easily understand that if there is no negativity in assertive form, introduce that negativity in the interrogative form. If there is assertive in the assertive form, if there is negativity, remove it. If there is no negativity, introduce it along with inversion of the helping verb. If helping verb is put before the subject, then you can have the interrogative form. Along with that, if you want to go for no change in the meaning, this additional change also is to be made. Okay? Now, let us move on to another thing, changing an imperative sentence into an interrogative sentence and vice versa. అంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటరాగేటివ్లోకి, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ని ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్కి మార్చడం, అటు ఇటుకి ఇది అటుకి. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ని ఇంటరాగేటివ్లోకి మార్చడం, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ని ఇంపరేటివ్లోకి మార్చడం. ఎలా చేయవచ్చు? Look at these examples. The interrogative form is a milder or more polite form of the imperative. Imperative అనేటప్పటికి either order or request, verb comes first, go there, come here, please do it for me, like that. The sentences begin with main verb. So, politeness is gone. ఏదో మాట వరుస చెప్తాం, ప్లీజ్ డూ ఇట్, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అని అడుగుతామే, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది పొలైటెస్ట్ వే. బట్ when you are asking a question, it would be more polite form. Now, let us see these models. For instance, speak loudly, imperative form. Interrogative, will you speak loudly? Will you speak loudly? That is the speak loudly is the imperative. Will you speak loudly is the interrogative. Shut the door. Will you shut the door? Please get me a glass of water. Will you please get me a glass of water? Like that. In the imperative form, there is no politeness, but whereas in the interrogative form, there is politeness added. Even though the meaning is just the same, బిగ్గరగా మాట్లాడు, కాస్త బిగ్గరగా మాట్లాడవా, బిగ్గరగా మాట్లాడు అన్నదానికి కాస్త బిగ్గరగా మాట్లాడవా అన్నదానికి అర్థం అదైనప్పటికీ a little bit politeness is added when we change the imperative into an interrogative form. Look at the other examples. Will you get out of here or not? This is the interrogative form. Imperative is get out of here. ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో, నువ్వు వెళ్తావా లేదా అన్నదానికి ఇంపరేటివ్ ఫార్మ్ వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి అనడం. భావం అదే,
కానీ a little bit of ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మాత్రము a little bit of harshness is there. Will you tell Ramesh to come here? Tell Ramesh to come here. In the imperative format, you is understood. Tell Ramesh. Who has to tell Ramesh? It is you. Speak loudly. Who has to speak loudly? It is you, the listener. So, our question begins with again helping verb and then subject is you. Tell Ramesh to come here. Who has to tell Ramesh? You. Will you please tell Ramesh? Will you tell Ramesh to come here? Tell Ramesh to come here. Will you please give me a lift? Please give me a lift, like that. So, while making these changes, what is that we have noticed? In the imperative format, the subject you is not mentioned, it is understood. Come here, go there, speak loudly, shut the door. In all these cases, the subject you is understood, it is not mentioned. But in the interrogative form, that you has to be mentioned. Will you tell me? Will you shut the door? Will you speak loudly? Like that. Okay? Now, we move on to other aspects. Changing an exclamatory sentence into an assertive sentence and vice versa. That means, exclamatory sentences which express some sudden feeling are called exclamatory sentences. These exclamatory sentences may be exclamations and wishes. They are to be now converted into assertive sentences. See, look at the examples. What a wonderful structure it is. ఏం అద్భుతమైన స్ట్రక్చర్ ఇది, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి, అది చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది అని మామూలు సాధారణ వాక్యం చెప్పుకోవడం. అసర్టివ్ ఫార్మెట్లో ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ వండర్ఫుల్ స్ట్రక్చర్. ఎక్స్క్లమేటరీలో what a wonderful structure it is. Similarly, another example, exclamatory, oh, that I were young again. నేను ఒక్కసారిగా మళ్ళీ యంగ్ అయిపోతే ఎంత బాగుండు. ఇట్స్ ఎ విష్. I wish I were young again. That is the assertive format. How kind of you to help him. అబ్బా, ఎంత దయగలవాడివయ్యా, వాడికి చక్కగా సహాయం చేశావు. హౌ కైండ్ ఆఫ్ యూ టు హెల్ప్ హిమ్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్లమేటరీ ఫార్మాట్. ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు అసర్టివ్ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ యూ టు హెల్ప్ హిమ్. సిమిలర్లీ అసర్టివ్, హీ ఈజ్ ట్రూలీ నోబుల్. ఆయన నిజంగా చాలా మంచి వ్యక్తి. హౌ నోబుల్ హీ ఈజ్, దట్ ఈస్ ద exclamatory format. He lives a miserable life indeed. అబ్బా, ఎంత దయనీయమైనటువంటి జీవితం గడుపుతున్నాడు. He lives a miserable life. ఎలాంటి జీవితం గడుపుతున్నాడు? వెరీ మిజరబుల్ లైఫ్ గడుపుతున్నాడు. దాన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ చెప్పేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎ సడన్ ఫీలింగ్. ఓ, వాట్ ఎ మిజరబుల్ లైఫ్ హీ లీడ్స్ ఆర్ లివ్స్. He lives a miserable life indeed. That is the assertive format. Exclamatory format, what a miserable life he lives. So, the same meaning is to be expressed through a sudden feeling. So, if it is expressed that way, it would be an exclamatory sentence. Otherwise, it is assertive sentence. In a normal mode, if you are expressing the same thing, it would be an assertive sentence. Okay. Now, let us move on to other things, changing a negative sentence into affirmative sentence and vice versa. Negative sentence ni affirmative sentence అంటే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్గా మార్చడం. నెగటివ్ సెంటెన్స్ని పాజిటివ్ సెంటెన్స్గా, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ని నెగటివ్ సెంటెన్స్గా. అందులోనే ఉన్నది గూఢార్థం. ఏమిటది? నెగటివ్ సెంటెన్స్లో నెగటివిటీ ఉంటుంది, దాన్ని తీసివేయాలి, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి, కానీ భావం మారకూడదు.
See, for example, he is not an illiterate man. Illiterate man kaadu. That means literate man. He is a literate man as the affirmative sentence. Similarly, this is no small matter. ఇది చిన్న విషయం కాదు అంటే పెద్ద విషయమే కదా. That means it is indeed a big matter. I am not sure whether you like it. నువ్వు దాన్ని ఇష్టపడతావో లేదో నాకు మాత్రం నమ్మకం లేదు సుమా. That means you are doubtful. I am doubtful whether you like it. భావం అదే కానీ నెగటివ్ సెంటెన్స్లో ఉన్న నెగటివిటీని మనం తొలగించి చెప్పడం చేస్తే అర్థం మారకుండా then we are changing a sentence from negative to affirmative. Let us see some more examples from affirmative to negative. This is all I possess. This is all I possess. నాకు ఉందంతా ఇదే. That means I don't possess anything other than this. ఇది కాక ఇంకేది నాకు లేదు అని చెప్పినామంటే ఇదే నాకు ఉన్నది అని చెప్పడం అన్నమాట. అఫర్మేటివ్. రామ్ ఈజ్ వైజర్ దాన్ యూ థింక్. నువ్వు వాడి గురించి ఏదో అనుకుంటున్నావు రామ్ గురించి. హీ ఈజ్ వైజర్ దాన్ యూ థింక్. నువ్వు అనుకున్న దానికన్నా ఇంకా వాడు వైజర్ అంటే దాని అర్థం రామ్ ఈజ్ నాట్ సో ఫూలిష్ యాజ్ యూ థింక్. వాడిని తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నావు. నువ్వు అంచనా వేస్తున్నటువంటి వాడు కాదు వాడు. హీ ఈజ్ నాట్ సో ఫూలిష్ యాజ్ యూ థింక్. హీ ఈజ్ వైజర్ దాన్ యూ థింక్. అది అఫర్మేటివ్, నెగటివ్. Affirmative, another example, as soon as we entered the compartment, the train started. As soon as we entered the compartment, the train started. So, here there is no negativity. Compartment లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి ఆ వెంటనే ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నెగటివిటీ రావాలి, అర్థం అదే ఉండాలి. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఉపయోగించినప్పుడు నో సూనర్ దాన్ ఉపయోగించవచ్చు. నో సూనర్ ఉపయోగించినప్పుడు నెగిటివిటీ వచ్చేస్తుంది. నో సూనర్ ఉపయోగించినప్పుడు దాని వెంటనే హ్యాడ్ రావాలి. హ్యాడ్ వి ఎంటర్డ్. నో సూనర్ హ్యాడ్ వి ఎంటర్డ్ ద కంపార్ట్మెంట్ దాన్ ద ట్రైన్ స్టార్టెడ్. సో దట్ వే we can be changing sentences from negative to affirmative and affirmative to negative without changing any meaning. But we have to be very cautious whether the negativity is avoided and in forming affirmative sentence or not. That we have to take care. This is number one. Number two, meaning should not get changed. Bhavam marakudu, format matram marale. So, these are some of the examples which you can think of, and on similar lines you can change negative sentences into affirmative sentences. Now, interchanging of degrees of comparison. Here also, this you might have already learnt and discussed in detail in some other session also, but this is going to be a kind of revision. Degrees of comparison of adjectives and adverbs can be changed without changing the meaning. Let us study these examples. For instance, comparative. Bangalore is bigger city than Vizag. Bangalore is a bigger city than Vizag. So, comparison is between only two cities, Bangalore and Vizag. So, you have to go for positive degree. That means, so big as, bigger than, that is comparative degree. Positive degree, so big as. So, in such cases, if there is negativity in comparative, that is to be removed in positive. Or if there is no negativity in comparative, we have to introduce negativity in positive. Look at the example. Bangalore, Vizag kanna peddadi. Ante Vizag dananta peddadi kadannamate kada. So, Vizag is not so big city as Bangalore.
That way, when there is comparison between two things, there is no superlative degree, and when we are changing the comparative degree into positive or positive to comparative, if there is negativity in one, it is to be removed to go for the other, and if there is no negativity in one, that is to be introduced in the other. That is the important change we have to make. Okay? Then comparison between three or more things. For instance, Kolkata is the biggest city in India. Of all cities in India, Kolkata is the biggest one, the biggest. దానంత పెద్దవి ఇంకేమీ లేనట్లే, అదే అన్నిట్లోకి పెద్దది. కంపారిటివ్ డిగ్రీ రావాలి, బిగ్గర్ దాన్. కోల్కతా ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్. దాంతో కనుక పోలిస్తే ఏ సిటీ అయినా వస్తుందా? రాదు. సో ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీ అదర్ సిటీ ఇన్ ఇండియా. Rama is the tallest boy in the class. Rama is taller than any other boy in the class. Likewise, positive. No other city, దీనంతా పెద్దవి ఏవైనా ఉన్నాయా? లేనే లేవు. ఉంటే అన్నిటికన్నా పెద్దది ఎట్లా అవుతుంది? కనుక no other city in India is so big as Calcutta. That is the positive degree. This is another kind. Chennai is one of the biggest cities in India, one of the biggest, Kolkata. Now, Chennai is one of the biggest cities in India. Chennai, Mumbai, Delhi, Bangalore, Kolkata, Hyderabad. Likewise, there may be 4 or 5 or 6 biggest cities in India, and Chennai is one of the biggest cities in India, one of the biggest. Now, if we change into comparative without changing any meaning, Chennai is bigger than many other or most other cities in India. చాలా సిటీస్ కన్నా కూడా ఇది పెద్దది, అంటే పెద్ద పెద్ద వాటిలో ఒకటి అని అర్థం వస్తుంది. పాజిటివ్ డిగ్రీ, దీనంత పెద్దవి ఉన్నాయి? వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఆర్ సో బిగ్ యాజ్ చెన్నై. అలాగా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ అనేది సూపర్లేటివ్లో వస్తే, కంపారిటివ్లో బిగ్గర్ దాన్ మెనీ అదర్ ఆర్ మోస్ట్ అదర్ అని రావాలి. పాజిటివ్లో వెరీ ఫ్యూస్తో మొదలెట్టాలి. ఇలాంటివి చాలా కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. వెరీ ఫ్యూ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ సో బిగ్ యాజ్ చెన్నై. రఘు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాలెస్ట్ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ అని అన్నాం అనుకోండి. దాన్ని కంపారిటివ్లోకి మారిస్తే రఘు ఈజ్ టాలర్ దాన్ most other boys or many other boys in the class. ఆయనంత పెద్ద బాగా ఎత్తైన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? వెరీ ఫ్యూ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ సో టాల్ యాజ్ రఘు. అట్లా. నా వన్ మోర్ మోడల్. Pune is not the biggest city in India. That means it is not the biggest. పెద్దది కాదు అంటే దీనంతవి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట కదా. సో పూణే ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ సమ్ అదర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఇస్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ. పాజిటివ్, దీనంతవి ఉన్నాయి, అవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి సమ్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అట్లీస్ట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ పూణే. సో ఫార్మెట్ మారింది, సూపర్లేటివ్ నుంచి కంపారిటివ్, కంపారిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ మారింది, ఫార్మెట్ మారింది, కానీ అర్థంలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా? రాలేదు. సో దట్ ఈస్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటేనే అది ఏమిటది? ఫార్మెట్లో మార్పు రావాలి, అర్థంలో మార్పు రాకూడదు. ఓకే. నౌ చేంజింగ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్ అండ్ వైస్ వెర్సా. అంటే సెంటెన్సెస్ని యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్న వాక్యాలని యాక్టివ్ వాయిస్లోకి వితౌట్ చేంజింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఎలా చేయవచ్చు? దిస్ యూ మైట్ హ్యావ్ already learnt in detail, and this might have even been discussed already in one of these sessions, but this is going to be a kind of revision. Okay. Now, what is active form? A sentence in active form
can be changed into passive form without changing meaning, okay. But what is active voice? The active voice is used when the agent or doer of the action, that is the subject of the verb, is made important or made prominent. And the passive voice is used when the object of the verb is made prominent or important, and when there is no agent, when the agent also is not known. In such cases also passive voice is used. Okay? Now, let us see some examples. Let us study some examples here. See the example, active voice. He writes stories for a children magazine. Children magazine ku kathalu rastadu atadu. Okay? అతడు ఏం రాస్తాడు? కథలు రాస్తాడు. చిల్డ్రన్ మ్యాగజైన్ కాదు, మ్యాగజైన్కి కథలు రాస్తాడు. కనుక సబ్జెక్ట్ హీ, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరీస్. ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం ప్రాధాన్యత దేనికి ఇవ్వాలి? ఆబ్జెక్ట్కి ఇవ్వాలి. సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరీస్ ఈజ్ టు బి గివెన్ ప్రామినెన్స్. సో స్టార్ట్ ద సెంటెన్స్ విత్ స్టోరీస్. స్టోరీస్ దాంతో మొదలుపెట్టినప్పుడు వెంటనే ఒక చిన్న మార్పు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, వెర్బ్ తీసుకొని ఆ వెర్బ్ స్థానంలో బి అనే వెర్బ్ను ఉంచాలి. రైట్స్, రైట్, WRIT, రైట్. హీ కాబట్టి రైట్స్. ఆ రైట్ అనేటువంటి స్థానంలో బి అనే వెర్బ్ను ఉంచినట్లయితే బి యొక్క రూపాలు యామ్, ఈజ్, ఆర్. ప్లూరల్ కాదు కదా, అది సింగులర్. ప్లూరల్ అయితే ఆర్, సింగులర్ అయితే యామ్, ఈజ్. బి యొక్క రూపాల్లో అక్కడ ఉంచాలి. మరి రైట్ ఏమైపోతుంది? రైట్ ప్రక్కనే రిటర్న్గా వస్తుంది. రైట్, రోట్, రిటర్న్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్గా ప్రక్కన వస్తుంది. దాని స్థానాన్ని బి అనేటువంటి వెర్బ్కి ఇస్తుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్లో జరిగేటువంటి మార్పు అది. చూడండి ఆ మార్పు ఎలా జరిగిందో. స్టోరీస్, దట్ ఈస్ ప్లూరల్. సో వెర్బ్ ఆర్, బి యొక్క రూపాలు యామ్, ఈజ్, ఆర్లో ఆర్ ఈజ్ టు బి kept there. Stories are written by whom? By him, for a children's magazine. Adantha as it is kostu. He wrote a story yesterday. Now begin with a story in the passive voice. A story, wrote, that write, wrote, written, that verb has to be as written, that is to be mentioned as written, and that place is to be given to be form. రైట్ అనే వెర్బ్ రోట్గా వస్తే బి అనే వెర్బ్ ఎలా వస్తుంది? వజ్, వర్గా వస్తుంది. ప్లూరల్ అయితే వర్, సింగులర్ అయితే వజ్. వజ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ స్టోరీ వజ్ రిటన్ బై హిమ్ yesterday. Similarly, next example, he will write a story tomorrow. Begin with a story. A story will be, ఆ రైట్ స్థానం బీకి వస్తుంది. విల్ బీ, ఈ రైట్ ప్రక్కనే రిటర్న్గా వస్తుంది. ఏ స్టోరీ విల్ బి రిటన్ బై హోమ్, బై హిమ్. ఎప్పుడు? టుమారో. హీ విల్ రైట్ ఎ స్టోరీ టుమారో. ఏ స్టోరీ విల్ బి రిటన్ బై హిమ్ టుమారో. Active voice now. He is writing a story now at the moment. Passive voice. Begin with a story. A story is, in place of write, put be. Being. A story is being written. A write కాస్త written గా వస్తుంది కదా. Come on. A story is being written by him when? Now. He is writing a story now. A story is being written by him now. He was writing a story last night. Begin with a story. A story was being written. Was writing కాస్త ఏమైంది? Was being written by him last night. That way, the sentence in active voice is in past continuous. రైటింగ్ అనే స్థానాన్ని బీ పొందుతుంది కాబట్టి బీయింగ్ అవుతుంది. వాజ్ బీయింగ్ రిటర్న్.
ఆ ముందటి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈజ్ రైటింగ్ నౌ, హీఈస్ రైటింగ్ ఎ స్టోరీ నౌ, ఇప్పుడు రాస్తున్నాడు, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. సో ఈజ్ రైటింగ్ కాస్త ఈజ్ బీయింగ్ రిటర్న్ అవుతుంది. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ హ్యాస్ రిటన్ ఎ స్టోరీ దిస్ మార్నింగ్. బీ ఫామ్ అక్కడ వస్తే హ్యాజ్ ప్రక్కన వస్తే బీ వాజ్ బీన్, ఆ బీన్ వస్తుంది. సో వెర్బ్ స్థానంలో బీ రావాలి, వెర్బ్ ప్రక్కనే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ రావాలి. దట్ ఈస్ ద చేంజ్ టు బి డన్ when we are changing the format from active to passive. He has written a story this morning. A story has been written by him this morning. Okay. Now, another example. The people elected him mayor. Who elected? The people elected. Whom? Him. So, him is the object. దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. So, begin with him is the objective case. If it comes as a subject, it will be he. He elected, was elected. Elected అనేటువంటిది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి బీ ఫామ్ అక్కడ వస్తే వాజ్ వస్తుంది, ఎలెక్టెడ్ ప్రక్కనే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఎలెక్టెడ్గా వస్తుంది. హీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ మేయర్ బై ది పీపుల్. కాల్ ద పోలీస్, let the police be called. That is the active voice. Imperative sentence, call the police, let the police be called. Please stand still. ఎవరిని నువ్వు స్టాండ్ స్టిల్, కదలకుండా ఉండమని చెప్తున్నావు. ప్లీజ్ స్టాండ్ స్టిల్. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు స్టాండ్ స్టిల్. దట్ ఇస్ ద పాసివ్ వాయిస్. అండ్ see, from passive to active. By whom were you given this book? By whom? ఎవరి చేత నువ్వు ఇవ్వబడ్డావు అంటే ఈ పుస్తకం ఇవ్వబడింది, నువ్వు ఇవ్వబడ్డావు. బై హూమ్ అంటే నీకు ఎవరు ఈ పుస్తకం ఇచ్చారు, అది యాక్టివ్ వాయిస్. బై హూమ్ వర్ యూ గివెన్, ఆ యూ వర్ గివెన్ కాస్త హూ గేవ్ యూ. ఆ వర్ గివెన్ అంటే వర్ యూ కాబట్టి వర్ వచ్చింది. సో ఇది పాస్ట్ టెన్స్, సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. దట్ మీన్స్ ద వెర్బ్ ఈజ్ టు బి మెన్షన్డ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. సబ్జెక్ట్ హూ గేవ్ యూ దిస్ బుక్. ద టెలిగ్రాఫ్ వైర్స్ హ్యావ్ బీన్ కట్. హూ కట్, ఎవరు కట్ చేసింది, ఎవరో తెలియదు. సో సంబడి హ్యాస్ కట్ ద టెలిగ్రాఫ్ వైర్స్. Nothing can be achieved without hard work. Nothing can be achieved without hard work. అనేది ఎవరి విషయంలో చెప్తున్నాం? ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ కేస్. దట్ మీన్స్ pertain to all of us. We can achieve nothing without hard work. Okay? That way, the variety of sentences can be changed from active to passive and passive to active. Now, let us move on to changing simple sentences into compound sentences and vice versa. That means compound sentences ni simple sentences loki, simple sentences ni compound sentences loki ela మార్చడానికి వీలుంటుందో let's see. A simple sentence has only one subject and one predicate. సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఓ సబ్జెక్ట్ కర్త ఉంటుంది, ఒక ప్రెడికేట్ క్రియ. ఆ క్రియ కనుక ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ సకర్మక క్రియ అయితే ప్రక్కన దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, కర్మ ఉంటుంది. అకర్మక క్రియ ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అయితే కర్మ ఉండదు, కానీ ఆ వాక్యాన్ని పూర్తి చేసే ఏదో కొంత భాగం అక్కడ అర్థాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రక్కన చేరుస్తాం. హీ ఈజ్ గోయింగ్ అన్నాం. గో అనే వెర్బ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్. హీ ఈజ్ గోయింగ్, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు, కాలేజీకి వెళ్తున్నాడు, మార్కెట్కి వెళ్తున్నాడు, లైబ్రరీకి వెళ్తున్నాడు, అలాగే. సో అది ఆ విధంగా ప్రెడికేట్, వెర్బ్ అండ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్, దట్స్ కాల్డ్ ప్రెడికేట్. Subject and predicate. A simple sentence will have only one subject and one predicate, whereas a compound sentence may have
two or more coordinate clauses and each clause will have its own subject and predicate. అంటే సూటిగా చెప్పాలంటే సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఒకే ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది. కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్లో రెండు లేదా మోరు అంతకన్నా ఎక్కువ కోఆర్డినేట్ క్లాజెస్ ఉంటాయి. అంటే సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఒక క్లాజ్ ఉంటే అలాంటివి పూర్తి అర్థం కలిగినటువంటి క్లాజెస్ జస్ట్ అలా కలిసినటువంటివి రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ క్లాజెస్ ఉంటాయి. లెట్ us see example. For instance, climbing up the tree, he picked up some mangoes. Climbing up the tree, చెట్టు ఎక్కి కాసిన మామిడికాయలు కూసాడు. ఇప్పుడు మామిడికాయల సీజన్ కదా. Climbing up the tree, he plucked some mangoes. That is a simple sentence. In that simple sentence, he plucked some mangoes. That is the clause. Climbing up the tree, that is a phrase. There is no verb in that. A finite verb is not there. So, if you change into a compound sentence, that phrase can be changed into a clause. He climbed up the tree. పూర్తి అర్థం కలిగినటువంటి ఒక క్లాజ్ అయిపోయింది. He climbed up the tree and plucked some mangoes. Here the participial phrase climbing up the tree is changed into the clause. What is that clause? He climbed up the tree and connected to the original clause with the coordinating conjunction and. Climbing up the tree అనేటువంటి phrase ని he climbed up the tree అనే clause గా మార్చి ఆ రెండవ క్లాజ్ అయినటువంటి he plucked the some mangoes అన్నదానికి and అనేటువంటి కంజంక్షన్ తోటి జాయిన్ చేశాం. సో అలా and, but, yet, so, therefore ఇలాంటి పదాలతోటి కంజంక్షన్స్ తోటి క్లాజెస్ని మనం కలిపితే ఇట్ ఇస్ ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అండ్ ది క్లాజెస్ ఆర్ కాల్డ్ కోఆర్డినేటింగ్ క్లాజెస్. ఓకే. A simple sentence can be converted into that way a compound sentence by expanding a word or a phrase into another independent clause or by using a coordinating conjunction to connect the clauses. Some more examples let us see. Being tired, he fell asleep. He fell asleep is a clause. Being tired. So, it is a participial phrase. Now, let us change that into a clause. He was tired and fell asleep. In spite of his illness, he attended classes. In spite of his illness, that is a phrase, he attended classes. It is the clause. Simple sentence. Only one clause will be there. Other than that, all phrases. So, in spite of his illness, it is a phrase. Now, convert that phrase into a clause. He was ill, but still he attended classes. జబ్బుగా ఉంది అయినప్పటికీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయినాడు. వాడు జబ్బుగా ఉన్నాడు అయినా క్లాసులకు అటెండ్ అయ్యాడు. అర్థంలో మార్పు లేదు, కానీ సింపుల్ సెంటెన్స్ మనం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్గా మార్చాం. ఒక ఫ్రేజ్ని క్లాజ్గా మార్చి ఆ క్లాజ్ను కోఆర్డినేట్ క్లాజ్గా మనం ఒక కంజంక్షన్ తోటి అవతల క్లాస్ తోటి కలపడం చేత సింపుల్ సెంటెన్స్ కాస్త కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అయింది. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్ టు గెట్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావాలంటే ఆర్ ఫస్ట్ ప్లేస్ రావాలంటే యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్. సో యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ది ఫస్ట్ ప్రైజ్. కష్టపడి పని చేయి, లేకపోతుంది నీకు అది రాదు. సో దట్ వే భావం మాత్రం మారకుండా సింపుల్ సెంటెన్స్ని మనము కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ మార్చవచ్చు. Now, conversion of compound sentence into simple sentence. This can be done by reducing the number of clauses to one. In a compound sentence, there will be two or more clauses, but in a simple sentence, there will be only one clause. So, by reducing the number of clauses to one, we can change a compound sentence into a simple sentence. Now, let us see the example. He got up and walked away.
he got up అనేటువంటి ఆ క్లాజ్ని మనం పార్టిసిపియల్ ఫ్రేజ్గా మార్చుదాం. గెటింగ్ అప్, he walked away. Here the clause he got up is reduced to a participial phrase, getting up. Another example, he gave them not only a house but some land also. ఇల్లే కాదు, ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చాడు. That means besides a house he gave them some land also. That way one clause is changed into a phrase. Here the clause he gave them not only a house is reduced to a prepositional phrase, besides a house. Besides అనేది ఒక preposition కాబట్టి besides a house అనే phrase it is a prepositional phrase. అలాగా ఒక phrase గా మార్చి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ సింపుల్ సెంటెన్స్గా మార్చవచ్చు. One more example, let us see. He ran away and thus escaped arrest. వాడు కనుక పారిపోకపోతే వాడిని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసేవాళ్ళు. He ran away and thus escaped arrest. దీన్ని కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో రెండు సమాన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్. He ran away, he escaped arrest. రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్. అందులో ఒక క్లాజ్ని మనం ఫ్రేజ్గా మార్చేస్తాం. He ran away in order to escape arrest. To escape arrest, it is an infinitive phrase. The clause thus escaped arrest is reduced to an infinitive phrase in order to escape arrest. That way, we can convert compound sentences into simple sentences by changing extra clauses and reducing them to participial, prepositional or infinitive phrases. Clauses, extra clauses, ఒక క్లాజ్ నట్టిపెట్టి మిగతా క్లాజెస్ని ఫ్రేజెస్గా మార్చడం ద్వారా కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ని సింపుల్ సెంటెన్స్గా మార్చవచ్చు. రైట్ సార్, ఒక కాలర్ ఉన్నారు సార్, రెడీగా Yes, కాల్ please. తీసుకుందాం. హలో, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్నను అడగండి. నమస్తే అండి సార్, వెంకటరెడ్డి నల్గొండ నుంచి సార్. వెంకటరెడ్డి గారు అడగండి, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. సార్ వెంకటరెడ్డి నల్గొండ నుంచి సార్. ఓకే, సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధన్యవాదాలు సార్, విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వెరీ క్లియర్గా. ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఒకటి మీరు కామన్ ఎర్రర్స్ గురించి తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది మా యొక్క అభిప్రాయం సార్. కొంచెం రిక్వెస్ట్ సార్, చూడండి సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అట్లా ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే. ఓకేనండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ నెగటివ్ సెంటెన్స్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ లో చెప్పినప్పుడు చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నో స్మాల్ మ్యాటర్ అనేది నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు సార్. ఇట్ ఈస్ ఇండీడ్ ఏ బిగ్ మ్యాటర్ అనేది అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ లో ఇచ్చారు సార్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్ఫ్యూజ్ లైక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ మ్యాటర్ అనేది చెప్పకూడదు సార్. ఇప్పుడు నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో దిస్ ఈజ్ నో స్మాల్ మ్యాటర్, దాన్ని అఫర్మేటివ్ లోకి చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇండీడ్ ఏ బిగ్ మ్యాటర్ అని చెప్పారు. దాన్ని మనము దిస్ ఇస్ ఏ బిగ్ మ్యాటర్ అని అనకూడదా? పైన దిస్ ఉపయోగించారు, కింద ఇది ఉపయోగించారు, అక్కడ ఏమైనా లాజిక్ ఉందా సార్? కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలుగుతారా సార్? ఓకే, నో స్మాల్ అన్నప్పుడు బిగ్ అని అనడంలో ఏమాత్రం తప్పులేదు. కాకపోతే ఆ భావాన్ని ఇంకొంచెం ఎఫర్మ్ చేసి చెప్పడానికి ఇండీడ్ అనే పదం మనం చేర్చడం. ఆ ఇండీడ్ లేకపోయినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ నో స్మాల్ ఏ మ్యాటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ మ్యాటర్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్. ఆ ఇండీడ్ అనే పదం చేర్చడం ద్వారా దాన్ని ఇంకా గట్టిగా ఎఫర్మ్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్ సార్, ఇక సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం సార్. okay, now let's move on to some more examples. For instance, he is rich yet he is not happy. He is rich, change into a phrase, in spite of his wealth he is not happy. భాగ్యవంతుడు బాగా అయినప్పటికీ సంతోషం లేదు. In spite of his wealth he is not happy. ఆ విధంగా మనం క్లాజ్ని ఫ్రేజ్గా మార్చవచ్చు. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ సింపుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్, హరీ అప్ ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ మిస్ ది ట్రైన్. దట్ మీన్స్ హరీ అప్. ఎందుకు? ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాచ్ ది ట్రైన్.
ఆ విధంగా అవతల ఉన్నటువంటి క్లాజ్ను ఫ్రేజ్గా మార్చవచ్చు. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ వర్ షాక్డ్ బికాస్ ఆల్ అవర్ hopes shattered. Again, all our hopes being shattered, we were shocked. ఆ విధంగా ఒక క్లాజ్ను ఫ్రేజ్గా మార్చడం ద్వారా కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ సింపుల్ సెంటెన్స్గా మార్చడానికి వీలవుతుంది. Now, conversion of simple sentence into complex sentence. This can be done by expanding a word or a phrase into a subordinate clause. Subordinate clause అంటే ఏమిటి ఇబ్బంది? అర్థం కోసము వేరొక క్లాజ్ మీద ఆధారపడి ఉండేటువంటి డిపెండెంట్ క్లాజ్ని సబార్డినేట్ క్లాజ్ అంటాం. విచ్ మే బి ఎ నౌన్ క్లాజ్ ఆర్ అన్ అడ్జెక్టివ్ క్లాజ్ ఆర్ అన్ యాడ్వర్బ్ క్లాజ్. నౌన్ చేసే పని వాక్యంలో ఏదైనా ఒక క్లాజ్ చేస్తే అది నౌన్ క్లాజ్ అంటాం. అలాగే అడ్జెక్టివ్ చేసే పనిని ఒక క్లాజ్ చేస్తే అది అడ్జెక్టివ్ క్లాజ్ అంటాం. అలాగే అడ్వర్బ్ చేసే పనిని ఒక క్లాజ్ చేస్తే అది అడ్వర్బ్ క్లాజ్ అంటాం. ఇవి సబార్డినేట్ క్లాజెస్ ఈ విధంగా 3 రకాలుగా ఉంటాయి. లెట్ us see some examples. Noun clause. He liked my suggestion. సజెషన్ క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్. Okay. హలో, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్న అడగండి. హలో సార్. Hello. Yes. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Good evening. ఐఎమ్ ప్రసన్న ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సార్. Okay. సార్, ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఏ టైంలో విల్ని వుడ్గా, కెన్ని కుడ్గా, షల్ని షుడ్గా మారుస్తామో చెప్తారా సార్? If you please repeat your question, please. అంటే విల్ని వుడ్గా, కెన్ని కుడ్గా అలా మారుస్తాం కదా సార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో విల్లును వుడ్గానా? అంటే కెన్ ఉన్న ప్లేస్లో కుడ్ పెడతాం కదా సార్. కెన్ అనే ప్లేస్లో కుడ్ పెడతాము కదా అంటారా? టెన్స్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు మారుస్తారు. డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అలాంటి వాటిలో అలా వస్తుంటుంది. ఇంకొక విషయంలో వచ్చేటప్పటికి, మరొక విషయంలో వచ్చేటప్పటికి ఈ కెన్ యూ గివ్ మీ ఏ పెన్, కుడ్ యూ గివ్ మీ ఏ పెన్ అనేదానికి ఇంకా ఆ పొలైట్నెస్ పెరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, ఆ పొలైట్నెస్ పెంచడం కోసము మనం అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ అది. That does not come under transformation of sentences. Okay. రైట్. Now let's move on to other things. I don't know the time of his arrival. That's a simple sentence. The time of his arrival ni adoka phrase, danni oka dependent clause. I don't know when he will arrive అనేటువంటి ఐ డోంట్ నో దట్. ఆ దట్ ఆర్ దిస్ అనేది అంటే ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ అరైవల్. దానికి బదులు దట్ ఆర్ దిస్, దానికి బదులుగా వచ్చేటువంటి క్లాజ్ని నౌన్ క్లాజ్ అంటాం. దానికి బదులు ఒక ఫ్రేజ్ ఉంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటాం. సో ఫైండ్ అవుట్ హిస్ రెసిడెన్స్, సింపుల్ సెంటెన్స్. ఫైండ్ అవుట్ వేర్ హీ లివ్స్. ఆ విధంగా ఫ్రేజ్ని క్లాజ్గా మార్చడం ద్వారా noun clause ga marchadam. In each of these cases we can notice that it is usually a noun or a noun equivalent that is changed into a noun clause. Thereby a simple sentence is converted into a complex sentence. See now adjective clauses. There I saw a very old man. Very old anedi adjective. There I saw a man who was very old. ఆ వెరీ ఓల్డ్ అనేటువంటి యాడ్జెక్టివ్ని దానికి బదులుగా ఒక క్లాజ్ పెట్టేశాం. ఆ మనిషి ఎలాంటి వాడు? హూ వాజ్ వెరీ ఓల్డ్. క్లాజ్ అయిపోయింది. ఎందుకని? అక్కడ మెయిన్ వెర్బ్ వచ్చింది, సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, మెయిన్ వెర్బ్ వచ్చింది. తర్వాత ఆ విధంగా ఒక ఫ్రేజ్ని క్లాజ్గా మార్చేశాం. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, ఎ వూండెడ్ టైగర్ ఈజ్ వెరీ ఫియర్స్. గాయపడిన పులి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. A tiger that is wounded is very fierce. ఆ టైగర్ ఎలాంటి టైగర్ అది? వూండెడ్ టైగర్. ఆ వూండెడ్ అనేటువంటి ఒక అడ్జెక్టివ్ని దాని స్థానంలో టైగర్ దట్ ఈస్ వూండెడ్ ఒక క్లాజ్గా మార్చేసాం. సో దట్ వే సింపుల్ సెంటెన్స్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. రైట్ సార్, ఇంకో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు సార్. ఓకే. హలో, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్నను అడగండి. హలో సార్. ఓకే. హలో సార్. Yes, please. అడగండి, ప్రశ్న అడగండి. హలో సార్. Yes, please ask your question.
సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. సార్ ఇంగ్లీష్లో మాక్సిమం ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సార్ మనకి ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్లో? ఓవరాల్గా మీకు ఇంగ్లీష్లో 50 మార్క్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ నుంచి 2 or 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. రైట్ సార్, ఇక మనం సబ్జెక్ట్లో. ఓకే. My cousin, a journalist, wrote this article. My cousin, ఎవరతను? A journalist. So, in this simple sentence, it is only an adjective that is now turned into a clause. My cousin, who is a journalist, wrote this article. So, that way, my cousin wrote this article, that is the simple sentence. My cousin, a journalist, wrote an article, wrote this article. Complex sentence వచ్చేటప్పటికి adjective బదులు adjective clause వచ్చింది. So, in all these cases, what do we notice? We notice that it is an adjective or an adjective equivalent word or phrase converted into an adjective clause. So, by converting an adjective or an adjective equivalent into a clause, we can change a simple sentence into a complex sentence. And similarly, a complex sentence can be converted into a simple sentence. Now, adverb clause. Being sick, he could not work. Sick అయినందువలన పని చేయలేకపోయాడు, అది కారణం. So, adverbial clause of reason. As he was sick, he could not work. That way, a participial phrase being sick అనే దానిని ఒక క్లాజ్గా మార్చి సింపుల్ సెంటెన్స్ని కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్గా మార్చవచ్చు. He was too poor, she was too poor to educate her son. She was so poor that she could not educate her son. That way, too poor to educate, so poor that she could not educate గా మనం మార్చినట్లయితే అది ఒక సబార్డినేట్ క్లాజ్ అవుతుంది, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్గా మార్చడం జరుగుతుంది. In spite of all precautions, the dam burst. Although several precautions were taken, the dam burst. So, in spite of precautions అనే phrase-ని although ఉపయోగించి, although several precautions were taken, ఎన్నో ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నప్పటికీ ఆ డ్యామ్ బర్స్ట్ అయిపోయింది. ఆ విధంగా సింపుల్ సెంటెన్స్ని మనం కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి. ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ వాట్ డు వి నోటీస్? వి నోటీస్ దాట్ ఇట్స్ అన్ adverb or an adverb phrase that is converted into adverb clause. So, conversion of complex sentences into simple sentences. ఇందాక మనం చూసినట్లే ఫ్రేజెస్ని క్లాజెస్గా మార్చి సబార్డినేట్ క్లాజ్గా మారిస్తే కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. సబార్డినేట్ క్లాజెస్ని అంటే నౌన్ క్లాజెస్, యాడ్జెక్టివ్ క్లాజెస్ ఆర్ యాడ్వర్బ్ క్లాజెస్ని ఫ్రేజెస్గా మార్చినట్టయితే దట్ విల్ బి ఏ సింపుల్ సెంటెన్సెస్. సో దట్ వే వీ కెన్ చేంజ్ అ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్. నౌ లుక్ ఎట్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. హీ అడ్మిటెడ్ దట్ హీ వాజ్ గిల్టీ. దట్ హీ వాజ్ గిల్టీ అనేటువంటి క్లాజ్ని హీ అడ్మిటెడ్ హిస్ గిల్ట్ అని మార్చినట్లయితే అది సింపుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, whoever is learned is respected. The learned are respected. So, whoever is learned అనేటువంటి క్లాజ్ని జస్ట్ ద learned అని ఫ్రేజ్గా మార్చినట్టయితే అది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కాస్త సింపుల్ సెంటెన్స్ అయింది. Do you know how long he will stay? తాను ఎంతకాలం ఇక్కడ ఉంటాడు నీకు తెలుసా? Do you know the duration of his stay? Without changing the meaning, just by changing the clause into a phrase, the complex sentence is converted into simple sentence and the meaning remains as it is. I have no money that I can lend you. నీకు ఇచ్చేదానికి సరిపడిన మనీ నా దగ్గర లేదు. That means I have no money to lend you. That is a simple sentence. That I can lend you అనేటువంటి క్లాజ్ని ఫ్రేజ్గా మార్చేసాం. Similarly, this is the place where the meeting will be held. This is the venue of meeting. Place where the meeting will be held. దాన్ని కాస్త వెన్యూ ఆఫ్ మీటింగ్గా మార్చినట్టయితే సింపుల్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది. ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ జనరస్ విల్ హ్యావ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్. దయగలిగిన వ్యక్తికి ఎంతోమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సో ఎ జనరస్ మ్యాన్ విల్ హ్యావ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్. హూ ఈస్ జనరస్ అనేటువంటి ఒక క్లాజ్ని ఫ్రేజ్గా మార్చేసాం. ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ జనరస్ కాస్త ఎ జనరస్ మ్యాన్ అలాగా మార్చినట్లయితే
కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కాస్త సింపుల్ సెంటెన్స్ అయింది. వెన్ హీ సా ద పోలీస్ హీ ర్యాన్ అవే. వాడు పోలీసు వాళ్ళని చూశాడు, పారిపోయాడు. ఎప్పుడు పారిపోయాడు? వెన్ హీ సా ద పోలీస్. సో ఆన్ సీయింగ్ ద పోలీస్ అని దాన్ని మార్చినట్లయితే ఫ్రేజ్ అయిపోయింది, పార్టిసిపియల్ ఫ్రేజ్, therefore simple sentence. On seeing the police, he ran away. She was so weak that she could not walk. ఎంత బలహీనంగా ఉందంటే నడవలేనంత బలహీనంగా ఉంది. She was too weak to walk. Gopi was punished because he was disobedient. వాడు డిజొబీడియంట్ కనుక వాడికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వబడింది. He was punished for his disobedience because he was disobedient అనేటువంటి క్లాజ్ని ఫర్ హిజ్ డిజొబీడియన్స్ అనేటువంటి ఫ్రేజ్గా మార్చడం చేత యాడ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కాస్త సింపుల్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది. ఫైనలీ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ క్లాజ్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ ఇట్స్ ఎ సింపుల్ సెంటెన్స్. వెన్ ఎ వర్డ్ ఆర్ ఫ్రేజ్ ఇన్ ఎ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఈజ్ టర్న్డ్ ఇన్ టు ఎ సబార్డినేట్ క్లాజ్ ఆర్ డిపెండెంట్ క్లాజ్, it would be a complex sentence. If a word or phrase in a simple sentence is turned into a coordinate clause or another independent clause, then it will be a compound sentence. అది సింపుల్ సెంటెన్స్కి, కాంపౌండ్ సెంటెన్స్కి, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ డిఫరెన్స్, ఆ తేడా ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇదన్నమాట. ఒకే ఒక క్లాజ్ ఉంటే అది సింపుల్ సెంటెన్స్. అలా కాకుండా అందులో ఉన్న ఇంకొక వర్డ్ను లేకుంటే ఫ్రేజ్ను మనం సబార్డినేట్ ఆర్ డిపెండెంట్ క్లాస్గా కనుక మార్చినట్లయితే అది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. అదే పదాన్ని లేక ఫ్రేజ్ని ఇంకొక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్గా మార్చినట్లయితే అది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. సో దట్స్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్, ఏ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అండ్ ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. రైట్ సార్, మనకి ఇక లాస్ట్ 1 minute టైం ఉంది సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ దిస్ యూ కెన్ సీ ది లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హీ వాక్స్ ఫాస్ట్. Although he is old, he walks fast. Although he is old is a dependent class. ఓల్డ్ అయినప్పటికీ అంతవరకు విడిగా తీసుకుంటే దానికి పూర్తి అర్థం ఉన్నదా? లేదు కదా. హీ ఈజ్ ఓల్డ్ యట్ హీ వాక్స్ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు రెండు క్లాజెస్కి పూర్తి అర్థం ఉన్నది. హీ ఈజ్ ఓల్డ్, హీ వాక్స్ ఫాస్ట్. యట్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ జస్ట్ కలుపుతూ ఉన్నది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. వేర్ ఆల్ ది clauses are independent clauses, it is a compound sentence. When one clause is dependent on the other, then it is complex sentence. There is only, if there is only one clause, it is a simple sentence. He is too poor to pay the fees. He is so poor that he cannot pay the fees. He is very poor, therefore he cannot pay the fees. So that's how we can convert sentences from simple to complex and compound without changing the meaning. Okay? రైట్ సార్, Get enlightened. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. Okay. అభ్యర్థులు ఫోన్ చేస్తే కూడా చాలా వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఈరోజు సబ్జెక్ట్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.